Законот за безбедност и здравје при работа не е избор, туку обврска. Но истражувањата кои што ги направивме и овде, но и во регионот, ни покажуваат дека за жал сите ние тоа го учиме на потешкиот начин. Во финалето на Сигурна работа, повторно ви раскажуваме тешки работнички животни приказни и црна статистика. Работниот ден Шишовиќ го почнал во градилиштето каде што работел веќе извесно време. Тој 2 февруари требало да монтира лифт. Но наместо работниот ден да го заврши онаму каде што го почнал, тој го завршил во ургентен центар, со напукната вилица, скршени предни заби, нагмечени рамења и лева рака и оштетување на 2 кичмени пршлени. Тога дана смо као и сваки други ден, дошли негде око 7 часова на посao, почели smo sa radom i krenuli smo da podižemo taj teret, to jest te šine koje inače drže cijelu tu konstrukciju kad je lift u pitanju. I prilikom podizanja, znači dan prije toga smo znači odradili te graničnike, znači postavili smo znači sve ono što je bilo neophodno znači za dizanje toga tereta. Došlo je do malih komplikacija, recimo negdje otprilike to je bila 4. šina koja je trebala da se podigne. Došlo je do pucanja, vjerovatno ili sajle ili čega li već, nisam ni sam više siguran šta se tu desilo, jer nikad se više na to gradilište nisam ni vratio, jer u toj situaciji kad sam bio povrijeđen, ja se samo sjećam, znači da je neki elektromotor otprilike težine negdje 170 kg, znači zajedno sa svim tim teretom završio meni u potiljak, znači u taj potiljačni dio i udario sam znači u dio skele. U tom momentu znači shvatio sam da se nešto desilo, ali nisam znao šta. I jednostavno imate samo onako jedan moment neobičan, nalazite se na toj visini, otprilike svaki dan radite kad su liftovi u pitanju od 10 pa do 30 i 40 metara. Na skeli ste gdje primjera radi imate jednu blažujku, to jest daska otprilike ovako, gdje stojite na njoj i obavljate sve te zadatke, da kažem, to podizanje šina, imate znači dugme za start, to jest za podizanje, imate dugme za spuštanje gore i dolje i imate dugme za zaustavljanje toga elektromotora. Međutim, taj elektromotor, pošto nije bio gore zakačen kako treba, znači graničnik vjerovatno nije bio ni postavljen. Dan prije toga su dvojice kolega odradili sve to, pripremu tu neku, postavili su taj elektromotor, međutim ja nisam ujutru uopšte ni pretpostavio da su oni to ostavili tako bez toga graničnika, da ne obezbijede makar to mjesto. Zaštitnu opremu nisam imao u tom trenutku. Iako sam da ne bi došlo do nekih komplikacija i svega ostalog, kad su dvojice kolega u pitanju, rekao da sam imao nešto od te opreme, međutim ništa, bio sam totalno, znači, kao neki civil na tom gradilištu, znači jedino što sam imao te opreme, to je radničko odijelo i znači jedna kapa koja je na neki način možda i ublažila taj pad te dizalice. I onda kreće ta borba, znači borba za goli život, da se izborite, da se spasite, da iščupate živu glavu, jer taj teret već postaje vam težak, lomi mi vilicu, zube i u tom momentu jedino što mi je bilo preostalo da bacim tu dizalicu onoliko koliko sam imao još uvijek snage kako sam držao, jer je dizalica provučena bila kroz tu šipku, ima jedan metalni dio koji zavara i zakači se taj dio i ta šipka je noseći taj dio koji drži taj elektromotor. U tom momentu, prilikom toga udarca, meni je dizalica bila tu, a glava mi je bila bukvalno znači prislonjena ovdje. U tom momentu lomi mi zube, lomi mi vilicu, moja jedina varijanta je bila da to bačim sa sebe, međutim u tom momentu se sjetim da je jedan kolega dolje u okno lifta koji je cijelo vrijeme dizao taj teret. To traje možda nekih, ajde kažem, minut i po, ali to je agonija koja čini vam se kao da traje 10 godina. Znači, gdje jednostavno borite se da se iščupate iz te neke nezavidne situacije. U tom momentu kraja oka vidim dolje kolegu i samo sam uspio nekim
neartikulisanim zvukom da viknem da je to odlijegalo bukvalno, jer takva su okna lifta, to je zatvoreni prostor, znači sve je beton okolo vasi. Jedino što sam uspio, čega se sjećam, znači da viknem i da u tom momentu skrenem njemu pažnju da on shvati da se nešto dešava. Taj dečko je krenuo, trčajući gore uze stepenice, to je, mislim da sam čuo svaki dio kad je preskakao, čini mi se 2-3 stepenice da bi došao do mene. Ja u tom momentu, znajući da će doći do mene, ajde rekao da ne bacim taj elektromotor sa sebe, jer više iscrpljen sam bio, nisam imao ni snage, znači ova mi je ruka bila zarobljena, drugi dio, znači šipka je tako otprilike tolika, ona je udarila i zdrobila mi ruku, znači šaka mi je tu već zarobljena, ne mogu da nju iščupam nikako i ovaj teret uspijevam još uvijek da držim nekako, kako i što nemam pojma, kad nisu mi ispričali da je ta šina u stvari pod nekim specifičnim uglom pala i udarila je znači u beton. Zabila se u beton i to je bio razlog zašto sam ja uspio da ostanem još uvijek gore i da ta sajla me ne povuče i da me ne bači dolje direktno gdje bih vjerovatno stradao u tom momentu. Истиот тој мотор, тежок 170 килограми, претходниот ден го местеле двајца други работници, колеги на Шишовиќ од Бања Лука, кои што заборавиле да постават граничник. Токму таа нивна грешка ќе го испрати Шишовиќ на операциона маса. Во моментот на несреќата, Дамјан Шишовиќ на себе немал никаква заштитна опрема, освен работничко одело и капа, и немал никаков договор за работа. Случајот го пријавуваат во инспекторат, но и денес, 2 години подоцна, правда за Дамјан нема. Иако инспекторите на терен утврдуваат пропусти од страна на работодавачот, кога се во прашање мерките за безбедност и здравје при работа, и изрекуваат казна од 1000 евра за компанијата плюс 60 за директорот на истата. Во мај месец, основно јавно обвинителство носи одлука никого да не тужи, затоа што според нив нема основа за кривична постапка. Но Дамјан Шишовиќ тоа не го спречува, раскажувајќи ја неговата приказна, да алармира и апелира и да спасува туѓи животи, потсетувајќи се на тоа како за миг не го загуби сопствениот само затоа што работел без соодветна опрема за работа на градилиште. За разлика од него, во Македонија работниците не собираат храброст јавно да говорат со што се соочуваат на терен. 52 годишен работник од сектор градежништво, на пријавена работа со договор за вработување на определено време, на работно место со висок степен на ризик, ѕидаротесар. При изведба на мост, извршувајќи работни задачи, се здобива со тешка телесна повреда. Ги губи средните 3 прста. Паѓа во безсознание и прв кој што го здогледува е неговиот директно претпоставен. Со сопственото возило го носи до најблиската ординација, каде што повредата му се санира со операција. Газдата ме замоли да не пријавам никаде, дека тој самиот ќе ме исплати и тоа се по закон. Ќе го покрие целото моje лекување. После болничката интервенција ми рекоа да си одам дома. И замислете, имајќи го во предвид она што ми беше ветено и пред другите колеги, јас заминав дома и останав 2 недели да се лекувам сам. Повредата беше голема и потребно ми беше да седам дома, да бидам на боледување. Затоа заминав на лекар, кај матичната, каде што дознав дека за мене веќе нема здравствено осигурување. Се јавив кај газдата. Дознав дека поради неоправдано отсуство од работа, повеќе од 3 работни дена, замислете, мојот договор е откажен. Дополнително, дознам дека поради повредата во која што се здобив, односно изгубив 3 прсти на раката. Во иднина нема да можам воопшто да работам. И токму тоа е причината зошто мојот газда ми го откажал договорот. Бидејќи повредата не е соодветно пријавена според Законот за безбедност и здравје при работа во рок од 72 часа во Државниот инспекторат за труд. Поминати се сите рокови за оштета, а прекинато е здравственото осигурување затоа што е прекинат договорот за вработување на определено време.
Работникот продолжува сам да се лечи и приватно и не може да бара нова работа и мајки го во предвид хендикепот со кој што се здобил. Пробува да тужи и приватно со адвокат. Последна долга година низ судските лавиринти, спорот го губи и ги покрива сите адвокатски и судски трошоци. Се откажува од нова тужба до апелација, затоа што финансиски не е способен за нова борба низ македонските судски лавиринти. На Косово приказната ништо поразлична. Овој пат непочитувањето на законот за безбедност и здравје при работа го забива во црно семејството Бериша. На површина од 290 км2 на територијата на Косово се наоѓа општината Глоговац. Во рамките на истата општина е селото Василево. И токму таму, во 2019 година живеел 29 годишниот Валјон Бериша. Во јули следната година требало да наполни 30 години. Студирал за да стане учител, па во 2010 година ги завршил студиите на Факултетот за спортско образование при Универзитетот во Приштина, но дури после 6 години се вработил како наставник со привремен договор на неколку месеци во училиште во Глоговац, како замена за друг наставник. Принуден да најде начин да го издржува семејството, почнува да работи на градилиште. Токму таму, прерано го завршува својот животен пат и зад себе ги остава својата невработена сопруга и двете малолетни деца. Според братот на Валјон, Рамадани Бериша, работодавачот на неговиот починат брат, по неговата смрт, се погрижил за неговото семејство, за сопругата и двете деца. Но тоа не го менува фактот дека Валјон Бериша останува дел од црната статистика на Косово. А таму стигнал затоа што не били испочитувани одредбите од Законот за безбедност и здравје при работа. Според информациите од колегите на починатиот Бериша, дента кога се случила несреќата, Валјон Бериша немал појас, а на објектот немало скеле. Според информациите пак од трудовиот инспекторат, сега веќе починатиот работник поседувал обувки, облека и ракавици, но на себе немал заштитен шлем. Овие реални животни приказни во кои што дел од работниците остануваат со траен инвалидитет, а дел пак се запишуваат во статистиката на несреќи со фатални последици, не враќа повторно онамо од каде што почнавме. Барем кога станува збор за нашата држава, кај институциите, чија обврска е да ги контролираат условите во кои што гинат македонските работници. Македонското здружение за заштита при работа работи на прибирање на податоци кои треба да ја опишат состојбата со заштитата при работа во Македонија. Здруженијето како извор за добивање на податоци за настанати несреќи при работа во 2021 година ги користеше информациите објавени во пишаните и електронските медиуми. Според извештајот во 2021 година се случиле 165 несреќи при работа, од нив 30 завршиле фатално. Така стапката на смртни случаи при работа во Македонија изнесува 3,77, односно на секој 100.000 вработени, умираат од 3 до 4 вработени. Но што вели извештајот на Инспекторатот за труд за 2021 година? Се пријавени во Државниот инспекторат за труд 1508 повреди, потешки повреди при работа. Кои се тие потешки повреди при работа? Немојте да мислите дека се тоа со трајни последици повреди. Тоа се повреди кои што предизвикале отсуство на работникот повеќе од 3 дена после повредата. Така да има и полесни повреди, не се тие толку тешки повреди. Значи 1508 повреди при работа, 2 колективни повреди и 19 повреди со смртен исход. И сега најголем број од повредите при работа се случени во преработувачката индустрија, а ако направиме ранг листа, меѓутоа најголем број па на повреди со смртен исход се во градежништвото. Па потоа води рударството, транспортот и
минатата година имаше и една повреда со смртни последици во земјоделството, во дејноста земјоделие. Тука се иземени, значи дел од нив се и сообраќајни незгоди, меѓутоа каде што работното место на вработениот е да врши транспорт. Исто така, значи направен увид и од страна на трудовата инспекција и од страна на сообраќајната полиција, која што се надлежен орган за безбедноста во сообраќајот. Исто така во овој период 2021 година имаше и две колективни повреди, тие се во дејноста градежништво. И можам да кажам дека не се сите случаи на работното место, него некои од повредите се и сообраќајни незгоди кои што спаѓаат во повреди при работа, а бидејќи се случиле на редовниот пат од работа до дома. Значи не се сите на работно место. Дали е доволен бројот на инспектори во Државниот инспекторат за труд за да можат да одговорат на сите оние пријави за низреки при работа? Имате ли податоци колку надзори били извршени во изминатата година? Само инспекторите за безбедност и здравје при работа има 12.648 надзори, а во делот на работни односи 16.212 надзори. Изречени се отприлика 1/4 од надзорите имале и мерки. Значи изречени се или решение со опомена, решение со наредба, имаме во делот безбедност и здравје при работа дури 97 забрани за работа. Од страна на инспекторите, кога се утврдени недостатоци, меѓутоа тие недостатоци довеле до загрозување на животот и здравјето како и на вработените, во таков случај не даваме решение за опомена или решение со наредба, туку пристапуваме кон започнување на прекршочна постапка, отпочнување на прекршочна постапка со врачување на работодавачот и на одговорното лице платни налози соодветно на големината на работодавачот. Казните се одмеруваат. Така да минатата година изречени се 348 прекршочни постапки се поведени, од кои што само 15 отишле на суд. Значи сите други работодавачот ги платил платните налози, значи постигнато е порамнувањето, така се вика согласно законот за прекршоци, и прекината е прекршочната постапка, работодавачот и одговорното лице ја платиле казната, односно глобата, во висина од 50% од изречената глоба и така се завршила постапката. Изречени се минатата година и 15 кривични пријави. Дали некој од нив има завршница? Немам сознание. Се уште, бидејќи можам да кажам дека немаме секогаш одговор од исходот од кривичните пријави. Тоа дали е доволен бројот на инспектори, секогаш може да биде и подобар тој број на инспектори, меѓутоа можам да се пофалам дека владата на Република Северна Македонија донесе уште во 2019 и 2020 година еден заклучок во кој што беше наложено на Министерството за финансии да даде согласност за вработување на нови инспектори, посебно во трудовиот и пазарниот инспекторат, бидејќи старосната структура на инспекторите беше многу висока во тие два инспекторати и можам да се пофалам дека немаме проблем, значи вработувањето на нови инспектори оди по програмата за вработување за секоја наредна година,
добиваме согласности, вработуваме нови инспектори. Минатата година беа вработени 16 нови инспектори од двете области. Оваа година 26 нови инспектори се планира да се примат, веќе и течат конкурси кои во тек со настаните, така да имаме подмладок во инспекторатот. Се трудиме да одговориме на секое барање кое што и од страна на работодавачи и од страна на вработени. Генерално, каков е вашиот став кога ќе се земаат во предвид бројките за несреќи и повреди при работа во нашата земја? Дали може би има некакво подобрување во однос на претходните години? Гледајќи го бројот на повреди при работа и тие со смртен исход, не е многу намален бројот. Зашто? Затоа што многу тешко се зголемува свеста, посебно кај работниците. Значи, може да кажам дека повеќето од повредите се од невнимание на работниците, од непочитување на процедурите на работа. Најголеми недостатоци во тој поглед дека настанала повреда при работа е отсуството на обврските кои што треба да ги преземе работодавачот, ама за тие малите микроработодавачи. Морам да кажам дека големите работодавачи безпрекорно ја применуваат одредбите на Законот за безбедност и здравје при работа и дека многу често, меѓутоа дел од тие големи работодавачи работат и високоризични дејности, се случуваат и повреди кај нив, меѓутоа можам да кажам дека тие го имплементирале законот речиси во целост. Поголеми неправилности се утврдуваат кај средните, малите и микрото работодавачи и најчесто и таму и се случуваат тие повреди при работа. Компаниите се должни на работниците да им обезбедат здрави и безбедни услови за работа, како предуслов за брзо, ефикасно и навремено исполнување на работните обврски. Безбедност и заштита при работа е начин за обезбедување заштита на нивното физичко и психичко здравје, како и за обезбедување достоинство и хуманост во работните односи. Мерките и обврските на работодавачот и правата и обврските на вработените се уредуваат со Закон за безбедност и здравје при работа, а инспекцијски надзор во оваа област врши Државниот инспекторат за труд. Обезбедувањето здрави и безбедни услови за работа е обврска, пред се на работодавачите, но исто така значена и улогата на работниците. Основниот принцип е дека секој вработен треба да работи во безбедна и здрава работна средина. Овој принцип е загарантиран со имплементација на Законот за безбедност и здравје при работа. Без разлика, дали се работи за работник или работодавач, сигурна работа е она што му треба секому. Според Законот за работни односи во придонесите кои што на месечно ниво во име на работникот ги уплатува работодавачот во Фондот за здравствено осигурување, постои една ставка, односно 0,5% за здравствено осигурување во случај на повреда на работно место или професионално заболување. Колку изнесува тој фонд? Како и колку го користат осигурениците? Одговори бараме од првиот човек на фондот, Фатон Ахмети. Господин Ахмети, Законот за здравствено осигурување ги одредува правата и обврските на граѓаните во врска со здравственото осигурување, меѓутоа и начинот на негово спроведување. Колку осигуреници во моментот има на листата во Фондот за здравствено осигурување? Здравственото осигурување, согласно Законот за здравствено осигурување, се категоризира во две групи. И тоа задолжително здравствено осигурување и доброволно здравствено осигурување. Со задолжителното здравствено осигурување се опфатени сите граѓани на Република Северна Македонија заради обезбедување на здравствени услуги и парични надоместоци врз начелата на сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно користење на средствата под услови утврдени со овој закон. Задолжителното здравствено осигурување, согласно Законот за здравствено осигурување, го спроведува Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија. Согласно членот 9 од Законот за здравствено осигурување, осигурените лица на фондот
може да ги остварат правата од задолжителното здравствено осигурување на сите три ниво на здравствениот систем. И тоа на примарно ниво или примарна здравствена заштита, каде што се опфатени здравствени услуги за утврдување, следење и проверување на здравствената состојба на осигурениците или на граѓаните, преземање на стручни медицински мерки и постапки за унапредување на здравствената состојба, спречување, сузбивање и рано откривање на болести и други нарушувања на здравјето на граѓаните, укажување на идна медицинска помош, вклучувајќи и превоз со санитетско возило, каде тоа е неопходно, лекување во ординацијата и во домот на пациентот, после здравствена заштита во врска со бременост и породување, спроведување на превентивни, терапевтски и рехабилитациони мерки, превенција, лекување и санирање на болести на уста и зъби, обезбедување на лекови од листа на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување или како што ние ја нарекуваме позитивна листа на лекови, потоа специјалистички консултативна здравствена заштита, каде што се опфатени испитување и утврдување на заболувањата, повредите и здравствената состојба, спроведување на специјализирани дијагностички, терапевтски и рехабилитациони постапки, потоа протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитетски справи и материјали и забнотехнички средства, според индикации утврдени со општ акт на Фондот за здравствено осигурување. И третата група, болничката здравствена заштита, било тоа да е краткотрајна или долготрајна, каде што се опфатени испитување и утврдување на здравствената состојба на граѓаните, лекување, рехабилитација, нега, сместување и исхрана во болнички услови, потоа лекови, помошни материјали, санитетски и друг материјал потребен за лекувањето, сместување и исхрана на придружник при неопходно лекување, на пример кај деца до 3 годишна возраст, но не повеќе од 30 дена. И како бројка, тоа што вие го посочивте во почетокот, Фондот за здравствено осигурување под своја капа во овој момент има 1.862.600 осигуреници. Согласно Законот за работни односи, месечните примања кои што работодавачот во име на работникот ги уплаќа во Фондот на Република Македонија за задолжително здравствено осигурување, постојат едни 0,5% кои што се однесуваат на повреда на работното место. Колку изнесува во моментот тој фонд? Повреда на работа се утврдува според или согласно Законот за пензиско-инвалидско осигурување. Како повреда на работа се смета повредата која што настанува за време на извршување на работните обврски на вработениот. Настаната на патот од дома до работното место и обратно, од работното место до дома, 1 час пред почетокот на работното време, како и 1 час после завршувањето на работното време, како и за време на користење на паузата надвор од работните простори. Работодавецот со пропратно писмо доставува еден образец кој што се вика несреќа при работа со пропратна документација до фондот, односно до лекарските комисии на фондот со образложение за случајот. За повреда на работа се смета повредата настаната со извршување на работните задачи утврдени во описот на работното место во систематизацијата на работодавачот, како и повредата настаната при извршување на работни задачи со писмен налог на работодавецот, а кои не се во опис на работното место на самиот вработен. За повреда настаната за време на извршување на работните задачи, согласно Законот за безбедност и здравје при работа, работодавачот е должен веднаш, а најкасно во рок од 48 часа по настанот, писмено да го извести органот на државната управа надлежен за работите на инспекцијата за труд за секоја повреда при работа која предизвикува времена неспособност за работа повеќе од 3 работни дена. Согласно Законот за работните односи, во случај на неспособност на работникот за работа поради повреди настанати заради необезбедување на мерките утврдени со прописите од областа на безбедноста и здравјето при работа од страна на работодавачот, работодавачот во овој случај исплаќа надомест на плата и на 30 дена врз основа на записник од органот на државната управа надлежен за работите од областа на инспекцијата на трудот.
Во записникот од извршениот увид кај работодавечот, инспекторот на трудот е должен да наведе дали конкретната повреда е поради непревземање мерки за безбедност и здравје при работа од страна на работодавечот. Примерок од записникот, инспекторот на труд доставува и до Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија по исклучок записникот од извршениот увид кај работодавечот од инспекторатот на труд не е потребно да се достави за лица вработени во дејности доколку со посебен пропис е регулирана ова материја. Например, вооружени сили, полиција, во некои посебни активности во силите за заштита и спасување, согласно со Законот за безбедност и здравје при работа. Во случај кога се работи за настаната повреда на работа и покрај тоа што се превземени сите мерки за безбедност при работа, што се гледа од приложениот записник од страна на надлежниот орган, надоместокот за плата над 30 дена паѓа на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување. Еднаш, ова е многу важно да се напомене, еднаш утврдената повреда на работа е трајно право кое осигуреникот може да го користи доколку има потреба од боледување и после подолг период од настанатата повреда, а лекарската комисија утврди дека спреченоста за работа настанала како резултат или последица на веќе утврдена повреда на работа. Во таков случај, осигуреникот при повторно јавување во лекарската комисија треба, како доказ, да достави копија од мислењето на лекарската комисија за првично утврдената повреда на работа. Вкупен број на повреди на работа за 2021 година и тоа признаени со мислење на лекарските комисии се 345 случаи. Според Светската организација на трудот, земјите во развој, неспроведувањето на Законот за безбедност и здравје при работа, односно повредите на работното место и професионалното заболување, ги чини 4% од бруто домашниот производ. Не верувам дека Македонија има такви бројки, колку нас не чини неспроведувањето на законот, меѓутоа имате ли информации колку осигурениците ги користат овие 0,5% кои што работодавачот ги уплаќа во нивно име? За да стигнеме до таа бројка, ќе почнам прво да го образложам кои се големите бројки, па да стигнеме до подетално. Наплатените придонеси за задолжително здравствено осигурување за 2021 година вкупно се 32,2 милиарди денари. Наплатен придонес за здравствено осигурување при повреда и професионално заболување, тоа што го спомнавте вие 0,5%, вкупно се 1,17 милиарди денари. Одобрени барања за исплата на надоместокот заради отсуство од работа поради професионално заболување за 2021 година се во вкупна вредност од 33,69 милиони денари. Сега, ако се прави анализа согласно тоа што е наплатено и колку не чини тоа, реално спаѓа во шифра од 2,87%, што е многу мала, реално. Овде треба само да се напомене дека податоците се однесуваат само за 2021 година. Например, ако некој осигуреник има поднесено барање за исплата на надоместок заради отсуство работа поради професионално заболување отпочнато во 2021 година и продолжува во 2022, тоа не е прикажано во овој преглед, значи во овие бројки што ги спомнав овде. Суштината е јасна и недвосмислена. Спроведувањето на Законот за безбедност и здравје при работа не е трошок, туку инвестиција во подобра, поздрава и побезбедна средина, што значи во здрави, безбедни и продуктивни работници. Идеалната работна средина не е илузија. Формулата е многу едноставна. Се што треба е да биде прилагодена на човекот. Отворивме многу прашања, но и покрај сите наши напори, дел од нив остануваат неодговорени. Сигурна работа одамна веќе не е само редовни месечни примања и платени придонеси. Сигурна работа е и здрава и безбедна работна средина. Затоа во следниот договор за работа, внимавајте што потпишувате и прашајте за Законот за безбедност и здравје при работа.